వెల్కమ్ టు ఎస్టీవీ న్యూస్. నారాయణఖేడ్ పట్టణంలో శనివారం అలైవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. జాతీయ రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం నారాయణఖేడ్ పట్టణంలోని ఈ తక్షశిల పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థులకు క్విజ్, వ్యాసరచన మరియు రంగోలీ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా డీఎస్పీ వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని, విద్యార్థులు చిన్నతనం నుంచే రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు. నిబంధనలు పాటించడం ద్వారా ప్రమాదాలను అరికట్టవచ్చని తెలిపారు. ప్రతి వాహనదారుడు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ను తెలుసుకోవాలని, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించడం ద్వారానే ప్రాణాలను కాపాడుకోగలమని తెలిపారు. విద్యార్థులు కూడా నిబంధనల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నారు. సిఐ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎస్ఐ శ్రీశైలం మరియు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Chill, Mom. I'm cool. Now I'm getting late. Okay, bye, Mom. Oh God, the kids these days. Hey, boy. Where are you going? Sir, I'm getting late. Please let me go. No. No kid into the school without helmet. Go back to your home. Sir, come on. I'm a sport champ. Please let me go. So what? The rule is same for everyone. Either you go back or come to the principal office. Okay, let's talk to the principal, ma'am. She will listen to me. What happened? Ma'am, he came to school without a helmet. Sorry, my child. No entry without a helmet. Very good, third answer. So the next question goes to group number E. What does it show? Time starts now. D. Very good. So this round's last question. No. Next last round is question. What does it show? What does it mean? Time starts now. You baby. See. See. Very good. The rule is rule. Stop arguing. If you're not going back, then I have to call your parents. Okay, ma'am. Make your call. Good morning, ma'am. Why did you call me? Good morning, sir. Mr. Mahajan, please come and meet me. It's urgent. Good morning, sir. Your son come to school on a bike and refuses to go back and arguing. Ma'am, he's a child. Kindly allow him. I think helmet is not required to attend the class. Sir, safety is important concern. I cannot permit this if your board does not comply with the rules. Safety is my responsibility. Whether my son wears a helmet or not is mine, not yours. Your role is to teach, for which I am paying. Yes, your child is yours. He is all yours. But this is my school. My school, my rules. Okay, fine. I won't keep my son here anymore. Please arrange for my boss TC. Mohan, tell RP sir to shoot TC as quickly as he can. Okay, ma'am. Ma'am, here is the TC. So here it is. Take away your son and have a nice day. You wasted my time and money. Come on, let's go. Oh God, 2 challenge of rupees 2,000. What is my son up to? Oh my God. Somebody please help. I know these boys. Take them to the hospital. Hello, Mr. Mahajan. Now what, ma'am? My son is not your student. Now why did you call me? Please come to the city hospital. Your child is admitted here. He met with an accident. Doctor, where's my child? Your child is okay, but he had a massive injury. His head is badly broken. His friends are also injured, but not as much as your son. Nurse, take them to the patient.
Oh my God, son, what all this happened to you? Dad, Principal Ma'am was right about road safety. If I had followed the road safety rules, I would not have met with an accident. I lost my sports career due to this. I urge everyone to follow road safety rules. Fine. Very good, third answer. So the next question goes to group number E. What does it show? Time starts now. D. Very good. So this round's last question. No. Next last round is question. What does it show? What does it mean? Time starts now. C. Very good. And the third. Second prize winners are Rajashree. Second from ZPHS, first prize. Second place. And Krushi Vandana E. Takshila, she is receiving first place in drawing. కాలు దగ్గర కాలు మంచిగా డ్రాయింగ్. All the participants are requested to come forward. నారాయణఖేడ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. ఏంటంటే ఇది మనం సార్ చెప్పినట్టు జస్ట్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ నిన్న సాయంత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎక్కువ టైం దొరకలేదు, ఇంకా లేదంటే ఇంకా బెటర్ అరేంజ్ చేస్తే బాగుండేది అన్నట్టు ఉండింది. సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. రూల్స్ మీద అవగాహన కోసం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు స్కూల్ పిల్లలకి ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీద అవేర్నెస్ కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ముగ్గులను చూసిన తర్వాత ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన ఉంది. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? ఇంప్లిమెంటేషన్లో. రూల్స్ తెలవడం వేరు, దాన్ని ఫాలో చేయడం వేరు. మనందరికీ తెలుసు రూల్స్. రెడ్ సిగ్నల్ వచ్చినప్పుడు పోవద్దని, సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ వాడుకుంటూ డ్రైవ్ చేయొద్దని, ఇవన్నీ తెలుసు. కానీ మనము మన అవసరం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము. సో దానివల్ల జరిగే అనర్థాలు కూడా మీ అందరికీ ప్రిన్సిపల్ గారు మా వద్ద వివరించారు. బట్ నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరందరూ మీ పుస్తకాల్లో భాగంగా సైన్స్ గురించి కానీ మ్యాథ్స్ గురించి కానీ అన్ని నేర్చుకుంటారు. అదేవిధంగా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ అని సపరేట్గా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ గురించి కూడా మీకు వీలున్నప్పుడు చదువుకోండి. దాని ప్రతి వైలేషన్ కూడా అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మీ జీవితంలో మీరు పెద్దయిన తర్వాత వాటిని చట్టాన్ని గౌరవించడం అనేది మన ప్రాథమిక బాధ్యత. అది చేయండి. అదేవిధంగా మీరు పెద్దయిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు కూడా వైలేషన్ చేసినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, కానీ రికమెండేషన్ చేసుకొని ఆ టెంపరీగా బయటపడే ఉద్దేశంతో ఉంటే దానివల్ల మీ ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇతర ఫ్యామిలీ కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా మీ యొక్క టైంని ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు చెప్తే పేరెంట్స్ మిగతా ఎవరు చెప్పినా కూడా విన్నదానికంటే తొందరగా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అందుకోసమని ఈ ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ అనేది పేరెంట్స్కి వేరే ఇతర రిలేటివ్స్కి మీ ద్వారా చెప్పించాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎంచుకున్నాము. దాంట్లో భాగంగా మీకు డైరెక్ట్ మేము వచ్చి ఇట్లా స్పీచ్ ఇచ్చి చెప్తే ఈజీగా మీకు ఇన్పుట్ అవ్వదు కాబట్టి
మిమ్మల్ని కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు చేద్దామని చెప్పేసి మీకు కొన్ని దీనికి రోడ్ సేఫ్టీ అవేర్నెస్కి సంబంధించి కొన్ని కాంపిటీషన్స్ పెడితే దాంట్లో మంచిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దాన్ని పక్కాగా నేర్చుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్ అనేటివి అన్ని కొన్నిసార్లు అంటే తాగి బండి నడపడం వల్ల, సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ వల్ల, స్పీడ్ డ్రైవింగ్ వల్ల, ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ మేనర్ వల్ల, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల, ఇట్లా 4-5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో మీ చిల్డ్రన్ అందరికీ కూడా నా నుంచి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు మీ యొక్క ఇంటికి వెళ్ళగానే మీ యొక్క తల్లిదండ్రులకు మీరు చేయాల్సిన విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు, బైక్ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు హెల్మెట్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలని చెప్పాలి. ఎంతమంది చెప్తారు వెళ్ళగానే మీ ఫాదర్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. లో కానీ రంగోలీ ప్రోగ్రాంలో కానీ ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ కూడా. ఎస్పెషల్లీ మేము ఆ క్విజ్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుందో దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఏం చూడలే కానీ రంగోలీ మట్టికి చూసాము. ప్రతి ఒక్కరు ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ సంబంధించిన రూల్స్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా బాగా వేశారు. ప్రైజ్ 1-2-3 మెంబర్స్కే రావచ్చు. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా నిరాశపడకుండా నా నుంచి ఎస్ఐకి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, రంగోలీ కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరికీ కూడా గిఫ్ట్ ఇవ్వమని కోరుతున్నాను. ఒక 2-3 పాయింట్స్ చెప్తాను. ఒక 10 మినిట్స్ ముందు చేరుకుంటాం మీ యొక్క గమ్యానికి. కానీ ఒక 5 మినిట్స్ లేట్గా వెళ్తే నీకేముండదు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం కాదు కదా. దానివల్ల మీ యొక్క ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఈ అరైవ్ అంటే సజీవంగా ఇంటికి చేరుకోండి అనే దాని మీదనే ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఫ్యూచర్లో మన ఇండియాలో కావచ్చు, తెలంగాణలో కావచ్చు, రోడ్ యాక్సిడెంట్ తగ్గించి ప్రజల యొక్క ప్రాణాలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మన ఇండియాలో పర్ ఇయర్కి 2 lakhs పర్సన్స్, 2 లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరము రోడ్ యాక్సిడెంట్ వల్ల చనిపోవడం జరుగుతుంది. మన ఇంటి పక్కన, మన ఇంటి ముందు, మన ఊర్లోనూ ఒక వ్యక్తి ఏదన్నా చిన్న యాక్సిడెంట్ వల్ల చనిపోయినట్టే దాని గురించి 1 week మాట్లాడుకుంటారు, ఏమైంది, ఎలా జరిగింది అని. అట్లాంటిది మీకు మన భారతదేశంలో 2 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. పర్ డే, ఒక రోజులో 500 మెంబర్స్ చనిపోతున్నారు. పర్ అవర్కి ఎంతమంది? పర్ అవర్కి 20 మెంబర్స్ రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారు. సో ఇంత ఎక్కువగా మరణాలు సంభవిస్తున్నాయనే ఉద్దేశంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ సార్ శివధర్ రెడ్డి సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో, మా సంగారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ గారు పరితోష్ పంకజ్ ఐపీఎస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ అరైవ్ అలైవ్ అనే ప్రోగ్రామ్ని మా డిఎస్పీ వారి ద్వారా మేము నారాయణఖేడ్లో 3rd డే రోజు ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఈరోజు మీ స్కూల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది.